No. Okay. So you are completely new to programming. Yeah, sir. Okay, fine. And any kind of knowledge out of your interest, like database, what is a database? What is a programming language? Sir, I am completely new to it, sir. Okay, fine. Okay, cool. No issues. I just want to understand. That's the only reason I'm asking. So other person is Subhakar. Are you there? Rahul, we can continue. No, Yeah, no, Rahul. Hari, 1 second, because I want to understand at what level I have to start, give a demo Uh, to them. So Even I am completely new. you are also completely new. Okay, fine. So, so coming to this, the training part, like we are planning for a full stack development. So the full stack development is a part of like, we can go with Java as a backend, or Python is another set of course. And do you know what is a full stack development? Sari, can you enable me to share my screen? You have disabled my screen sharing. Sure, sure, just a minute. Okay, Subhakar and Sai, do you have like what is full stack development? No, sir. No. Okay, fine. So basically, the programming language is required to develop the applications. So the programming language. So Hari, once it is ready, let me know. I will share my screen. Okay, Sai. So the It's programming ready, language. Rahul. Yeah. Okay. The entire screen I want to share. Okay, can you able to see my screen? Sai, Diraj, and Subhakar? Yeah, sir. Okay, fine. So see, when you come the programming language, it is more important to develop the applications, basically. So to develop the applications, do you know like what is an application? Anything. So if you are using a mobile or any website, you book online tickets, right? Movie tickets, book my show, or any railway booking application, IRCTC. Have you anytime used any of the applications? Sir, we used to book my show, sir, for booking tickets. Yeah, for booking tickets. Fine. So how does that book my show application has been developed? Like how, because you have a web page, right? You will see a UI screen, the front end, where you will select the seats, number of tickets, and on which theater the movie, and you have to select the movie. So the entire that application will be developed in 3 parts, basically. So one is with UI. UI is nothing but the front end. And the second part, the major part, is like on the backend side. The backend is like where the logic will be written. So in the programming language, we have 3 parts. One is front end. The front end is nothing but the screen, what you are seeing, selecting the seats, movies, and the number of theaters in the city based on the location. So all these comes under the front end part. So how the front end is being developed using HTML, CSS, Angular, React. Have you heard about these frameworks or languages? Subhakar and Sai? Yeah, sir, somewhat. Somewhat. Okay. Please be interactive so that I will understand like what is your understanding level. So I just want to make you to understand like what is programming and what is the full stack development and what the technology is involved in the full stack development. And out of your interest, like we will take that line of course, whether you are interested in Java or Python or Angular or React, kind of the technologies. There are many technologies on the full stack development. So on the front end side, HTML, CSS, Bootstrap, Angular, React, these are all comes under the front end part. And on the server side, which is on nothing like the back end part, we have Java, and we have Node.js and Express.js. That is for the mean stack. We call it as mean stack or MERN stack, MERN. MongoDB, Express.js, Node.js. Rahul, Yeah. Subhakar is in class only. He'll use my
Okay, fine, no issues. As long as he understands, and if he is an interactive thing, I'm fine with that. I Hari. will interact with my ID. Huh? Okay, fine. So Express.js and Python is also one of the backend programming language. And coming to database, the complete backend is nothing but the database. What is the need of a database? Because we have to store the data somewhere. So if you store the data in a file system or in a database, but in a file system, if you store it, that the file system is not a structured one. So you will store just like in a Word file or a text file in a notepad kind of thing, which is not a structured kind of thing. That is the reason like we go for a database. So there are many databases available in the market, like MySQL, PostgreSQL, Oracle. Hope you heard of these names at least in your BTech, or at least outside when you are doing a project or studying. Is that true, Sai or Subhakar? Yes, sir. You know like what is database, at least the names of the database, right? Yes. Yes, sir. Okay, so there are a couple of databases available, very popular. So we use the database. So why do we need, but how do we interact, how do we develop the application? Say you said like you have used Book My Show, but for using a Book My Show you need a programming language. Why do we need a programming language? Any idea, Sai or Subhakar? Maybe you can also open up. Sir, once can you repeat, sir? No, why do we need a programming language if you want to develop a Book My Show application? To So, give you to the user. sorry, can you be little louder? మీ తెలుగులో మాట్లాడాలంటే మాట్లాడొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. తెలుగులో కూడా చెప్పొచ్చు, నో ఇష్యూస్. To give user interface to the user. Like, yes, to give user interface to the user, we use the front-end technologies like HTML, CSS, and Angular or React.js. But programming language, that is also programming language, but that is on the UI side, front-end side. But we need also backend in the sense like Java or Python. Sir, backend side, we can use UX no, sir. Sorry, please come in. Can you be a bit louder because voice is very low? Sir, the backend side, we can use UX to do the web development no, sir. UX is not backend, Sai. UX also comes under part of front-end development. Okay, UI is అంటే ఏంటి, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అంటే ఇప్పుడు మీకు బుక్ మై షోలో మీకు ఒక స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా, అంటే ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ థియేటర్స్ ఉన్నాయి, ఏ థియేటర్ లో ఏ షో అంటే ఏ మూవీ వేస్తున్నారు, అదంతా UI అన్నమాట. యూఎక్స్ అంటే ఏంటంటే దాన్ని మీరు ఎలా డిజైన్ చేస్తారు అనేది, అంటే బ్యూటిఫికేషన్. అంటే ఇప్పుడు మీరు వెబ్ పేజ్ లో, ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ లో చూస్తే మీకు వెబ్ పేజ్ చాలా బ్రాడ్ గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది 14 ఇంచెస్ 15 ఇంచెస్ స్క్రీన్ కాబట్టి. అదే మొబైల్ అయితే మీకు 6 ఇంచెస్ మొబైల్, 6 ఇంచెస్ ఆర్ 6.1 అన్నప్పుడు మీకు డిజైన్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి. అంటే డిజైన్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు ఐకాన్స్ ప్రాపర్ గా కనిపించాలి, లెటర్స్ క్లియర్ గా కనిపించాలి. అది మీకు అట్లా కనిపించకపోతే మీకు ఏమవుతుంది, ఏ థియేటర్ లో ఏ మూవీ అనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? మొత్తం బ్లర్ అయిపోతుంది కదా. కరెక్ట్. ఇప్పుడు స్క్రీన్ తక్కువైపోయినప్పుడు బ్లర్ అయిపోతుంది కదా. సో అందుకని యూఎక్స్ వాడతాం మనం. యూఎక్స్ వాడితే ఏంటవుతుందంటే రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ అంటాం మనం. అంటే 6 ఇంచెస్ కి మొబైల్ కి అది ఏం చేస్తుందంటే దానికి తగ్గట్టుగా ఫాంట్ సైజ్ ని ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ చేసుకుంటుంది, ఐకాన్స్ ని కూడా చిన్నగా చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు నార్మల్ గా ఇప్పుడు యూఆర్ సీయింగ్ మై స్క్రీన్, ఇప్పుడు నేను ఫ్రంట్ అండ్ యూఐ అనేది ఒక లెంత్ లో పెట్టాను ఈ బాక్స్. అదే నేను ఇప్పుడు రెస్పాన్సివ్ డిజైన్ లో చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇది కట్ షాట్ అయిపోయి చిన్నగా అవుతుంది, అంటే అది ఆటోమేటిక్ గా అవుతుంది. దట్ ఈస్, దానికి యూఎక్స్ వాడతాం మనం. యూఎక్స్ అంటే ఏంటంటే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, దానికి సర్టెన్ టూల్స్ ఉన్నాయి. యాంగులర్ మెటీరియల్ డిజైన్ అంటాము, గూగుల్ మెటీరియల్ డిజైన్ అంటాము. సో అటువంటి ఫ్రేమ్ వర్క్స్, దోస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్, బట్ దట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ప్రోగ్రామింగ్, బట్ దట్ కమ్స్ అండర్ ఫ్రంట్ ఎండ్. బట్ బ్యాక్ ఎండ్ ఎందుకంటే మనకి జావా కానీ పైథాన్ కానీ PHP కానీ ఇవన్నీ మనకి బ్యాక్ ఎండ్ ఎందుకంటే టు కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ ద యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ద డేటాబేస్. అది మనకు కనిపించదు. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే మనం అది బిజినెస్ లాజిక్ అంతా మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ గా రాస్తాము. వి రైట్ ఆల్ ద బిజినెస్ లాజిక్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ యూజింగ్ జావా లాంగ్వేజ్ ఆర్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్. So we don't see that logic. We only see the front end
And we don't see the backend also. Backend కూడా మన డేటాబేస్ ఏంటి అనేది చూడలేము as a end user if you are using book my show. But when you want to develop a book my show application, so you have to use what kind of database you have to use, like MySQL use చేయాలా, Postgres use చేయాలా, backend servers ఎట్లా use చేయాలి, and server side programming ఏం use చేయాలి, like Python use చేయాలా, Java, that's we have to decide and we have to write it. But why do we write it? Because programming language ఏంటంటే we write in a object oriented programming structure లో రాస్తాం మనం. Have you heard about what is object oriented programming structure? Sai or Subhakar? No, sir. Okay. Object oriented programming అంటే మనకి ప్రతిదీ ఒక క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా ఉంటుంది. So in this entire world, I will show you a small example, but in this entire world, it's a class and object. Class ante enti? A class is nothing but a blueprint. ఇప్పుడు మీరు you want to construct a house, so you go to an engineer. మీరు ఇంజనీర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఏం అడుగుతారు? ఇంజనీర్ దగ్గరికి వెళ్ళినాం సార్, డైమెన్షన్స్ ప్రకారం డయాగ్రామ్ గీసేయండి మీరు, దాని ప్రకారం ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటాం. కరెక్ట్ గుడ్. సో అదేంటి, మీరు ఇంజనీరింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ప్లాన్ అడుగుతారు, అవునా సార్? నాకు ఇట్లా 200 యాడ్స్ ఉంది, సో ఐ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ హౌస్ అంటే తను ఏం చేస్తాడు, ఇంజనీర్ మీకు ఒక ప్లాన్ ఇస్తాడు. ప్లాన్ అంటే సెట్ బ్యాక్స్ ఇస్తాడు. ఇగో సౌత్ సైడ్ ఇలా స్పేస్ ఉండాలి, నార్త్ సైడ్ నుంచి ఇలా స్పేస్ ఉండాలి. సో 2 bedroom హౌసా, 3 bedroom హౌసా? 2 bedroom హౌస్ అయితే ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఒక బెడ్రూమ్ ఉండాలి, నార్త్ ఈస్ట్ లో బెడ్రూమ్ ఉండాలి అంటే ఒక ప్లాన్ అనేది ఇస్తాడు కదా. దట్ ప్లాన్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లూ ప్రింట్. ఆ బ్లూ ప్రింట్ ని మనము క్లాస్ అంటాము. ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏ బ్లూ ప్రింట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ క్లాస్. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ఏ క్లాస్? ఏ క్లాస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్లూ ప్రింట్. ఏ బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఏంటి? ఏ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్తాడు మీకు. అది ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు, పేపర్ మీద ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఇస్తాడు, ఒక ప్లాన్ ఇస్తాడు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కార్ కొనాలి. మీరు ఫస్ట్ కార్ అంటే ఏమని చూస్తారు అంటే, మీరు ఫస్ట్ కార్ అంటే ఏంటి అసలు యాక్చువల్ గా? సార్ కార్ అంటే ఫస్ట్ దాని మోడల్ ఏంటిది, ఏ ఇయర్ లో లాంచ్ అయింది, ఏమన్నా స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటిది, దానిలో ఉన్న వేరే కార్స్ కి ఈ కార్స్ కు ఉన్న తేడా ఏంటిది. పర్ఫెక్ట్ ఎక్సలెంట్ సాయి. ఈజ్ ఇట్ సాయి? యా సార్. గుడ్, పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తావు, స్పెసిఫికేషన్ అండ్ ఏ మోడల్, ఏ ఇయర్, అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. దట్ ఈస్ ఆ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక కార్ కి 4 wheels ఉండాలి, ఒక స్టీరింగ్ ఉంటుంది, ఒక గేర్ ఉంటుంది. గేర్ అంటే మాన్యువల్ గేర్ ఆర్ ఆటోమేటిక్ సంథింగ్, బట్ గేర్ ఉంటుంది, క్లచ్ ఉంటుంది, బ్రేక్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్, అవునా? ఆ స్పెసిఫికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్లూ ప్రింట్. ఆ బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఏంటి? అదొక క్లాస్. సో కార్ ఈజ్ ఎ క్లాస్. బట్ వాట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్? ఇప్పుడు నువ్వు కార్ అన్నావు, మోడల్ అన్నావు, ఇయర్ అన్నావు, బాగుంది, దట్ ఈస్ అ క్లాస్. బట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? నువ్వు స్పెసిఫిక్ బ్రాండ్కి వెళ్తావు, అంటే మారుతి, టొయోటా, టాటా, దాంట్లో స్పెసిఫిక్ ఉంటాయి కదా. అంటే మారుతి సుజుకి, అదేంటి వ్యాగనార్ ఉంది, ఎర్టిగా ఉంది, టొయోటా. మోరేజ్ గేరియర్ కూడా ఉంది సార్. ఏంటి సాయి? మోరేజ్ గేరియర్, ఎంజీ ఉంది. యా, ఎంజీ. ఈ బ్రాండ్స్ అంటే ఇవన్నీ ఒక్కొక్క మోడల్ అంటే బ్రాండ్ నేమ్స్ కదా. వీళ్ళందరూ ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ యూజ్ చేసే ఒక కార్ ని డెవలప్ చేస్తారు, అవునా? డూ యూ అగ్రీ? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ స్పెసిఫికేషన్ లేకుండా కార్ ఉండదు. 4 wheels లేకుండా 2 wheels తో ఎవరు కార్ తయారు చేయరు. అండ్ వీ డోంట్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ కార్. స్టీరింగ్ లేకుండా కార్ ఉండదు, క్లచ్, బ్రేక్, యాక్సిలరేటర్ లేకుండా కార్ ఉండదు. అంటే ఒక బేసిక్ స్పెసిఫికేషన్. కార్ అంటే ఒక స్టాండర్డ్ స్పెసిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఆ స్పెసిఫికేషన్ యూజ్ చేసే ఈ కంపెనీస్ అన్ని, ఎంజీ కానివ్వండి, మారుతి, టొయోటా, వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీ, వాళ్ళు ఒక మోడల్ ని డెవలప్ చేస్తారు ఈ స్పెసిఫికేషన్ యూజ్ చేసుకొని. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆ మోడల్ కి వాళ్ళు డిఫరెంట్ నేమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. 1000cc, 800cc, తర్వాత వ్యాగనార్ అంటారు, ఎర్టిగా అంటారు, టియాగో అంటారు. సో ఈచ్ బ్రాండ్, ఈచ్ మోడల్ ఇట్స్ ఓన్ నేమ్. సో ఆ ఈచ్ మోడల్, ఆ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్, ఆ ఫిజికల్ కార్ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటాం మనం. ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ of a class is called object.
ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? నో సార్. ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్. మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉందంటే మళ్ళీ చెప్తాను. మీకు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి ఇక్కడ. అంటే వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్? ఇప్పుడు ఫుల్ స్టాక్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాము, ఫుల్ స్టాక్ లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే క్లయింట్ సైడ్, బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్ సైడ్, డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏముంటాయి? HTML, CSS, యాంగులర్, రియాక్ట్, ఈ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అంటాం మనం. ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మనం యూజ్ చేస్తాం. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం యూజ్ చేస్తాము? యాక్చువల్ బిజినెస్ లాజిక్ రాస్తాము. బిజినెస్ లాజిక్ అంటే జావా, పైథాన్, PHP ఇట్లా ఈ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసుకొని రాస్తాము. ఈ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ లో మనం ఒక అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు పిక్చర్ చూపిస్తున్నాను కదా. సో దీని ప్రకారం మనం ఈ డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాము? ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తాము. సో దిస్ ఎంటైర్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టు బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ ద డేటాబేస్ టు అండ్ ఫ్రో ఇస్ ద ఈ 3 పార్ట్స్ కలిస్తేనే ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. సార్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ లో మనం HTML, SQL కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కదా సార్? సారీ సాయి, ఒక్కసారి కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడవా? మేబీ స్పీకర్ దగ్గరికి వచ్చి. ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ మనం HTML, SQL కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కదా సార్? స్టాండర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ కూడా. ఎస్, ఆ SQL ఈ డేటాబేస్ సాయి. సో SQL అనేది ఏంటంటే స్టాండర్డ్ నేమింగ్ స్ట్రక్చర్, అంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అంటాము. స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తూ కొన్ని డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. ఒరాకిల్, MS SQL సర్వర్, MySQL, PostgreSQL. ఈ డేటాబేసెస్ SQL యూజ్ చేసుకొని మనం క్వెరీస్ రాస్తాము. బట్ దేని మీద రాస్తాము? ఈ డేటాబేసెస్ యూజ్ చేసుకొని రాస్తాం మనం. అర్థమైందా? ఓకే సార్. అంటే క్లియరా లేకుంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? SQL అనేది మళ్ళీ HTML ఎక్కడ వాడతాం సార్? HTML ఫ్రంట్ ఎండ్ లో వాడతాము. ఎట్లా అంటే మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఇక చూడండి, ఒక్క నిమిషం నేను మీకు see you have a ఇది మన HTML. ఇప్పుడు బుక్ మై షో ఉంది కదా, మీరు బుక్ మై షో వాడారు కదా. సో మీకు బుక్ మై షోలో మీకు ఒక వ్యూ కనిపిస్తుంది కదా. ఫస్ట్ అంటే లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు థియేటర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటం, మూవీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటం, అదంతా HTML లో ఉంటుంది. సో మీరు అది ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆ డీటెయిల్స్ ఎలా వెళ్తాయి? మీరు పలానా సీట్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారు, ఎంతమంది పర్సన్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో యూ వాంట్ గో విత్ ఫ్యామిలీ, 4 పర్సన్స్ అని సెలెక్ట్ చేస్తారు. అదంతా మీరు HTML లో ఆ UI లో ఎంటర్ చేస్తారు. సో ఆ డేటాని మీరు ఎలా పాస్ చేస్తున్నారు బ్యాక్ ఎండ్ కి? బ్యాక్ ఎండ్ అంటే మీకు ఇది కనిపించదు, బట్ అది ఎలా ఉంటుందంటే స్ట్రక్చర్ HTML, ఇక్కడ మనకి బిజినెస్ లాజిక్ ఉంటుంది. బిజినెస్ లాజిక్ అంటే ఏంటి? మీరు 4 సీట్స్ అంటే మీకు ఉన్న ఇప్పుడు టికెట్ ప్రైస్ 200 అనుకోండి. 4 into 200 అంటే 800 రూపీస్ ప్లస్ GST. అవంతా మీకు ఒకటి ఫైనల్ గా మీకు ఒక అమౌంట్ వస్తుందా పేమెంట్ చేయడానికి? 1000 వస్తుందా? సాయి, ఆర్ యు దేర్? యా సార్. ఇప్పుడు మీకు ఆ సీట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటము, మూవీ సెలెక్ట్ చేసుకోవటము, లొకేషన్ అండ్ దెన్ పేమెంట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్స్ అండర్ బిజినెస్ లాజిక్. ఈ బిజినెస్ లాజిక్ ని మనము జావా ఆర్ పైథాన్ ఇలాంటి లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ హిడెన్ అంటే ఎండ్ యూజర్ కి, ఇప్పుడు మీరు బుక్ మై షో యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి, ఎండ్ యూజర్ కి ఈ బిజినెస్ లాజిక్ కనిపించదు. ఓన్లీ HTML ఈ పేజ్ ఒకటే కనిపిస్తుంది. బట్ ఈ డేటా అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? వేర్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఆల్ దిస్ డేటా? యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ డేటాబేస్. అంతే కదా. నెక్స్ట్ టైం లాగిన్ అయినప్పుడు మీకు ఈ హిస్టరీ ఉండాలి కదా. మీరు ఇంకోసారి మీరు అంటే థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు టికెట్ చూపించాలి అంటే మీరు మళ్ళీ బుక్ మై షోకి వెళ్తే మీరు యువర్ బుక్డ్ టికెట్స్ అనేది చూపించాలి కదా. అవును సార్. సో అక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు? ఇదంతా కూడా ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తారు. సో ఏంటంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా డేటాబేస్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది. బట్ when you are developing an application, you have to use all these 3 things. But when you are using an application, అంటే మీరు ఒక ఎండ్ యూజర్, ఇప్పుడు బుక్ మై షో మీరు యూజ్ చేయాలంటే మీకు ఈ 2
అవసరం లేదు, అంటే మీకు కనిపించదు. దీస్ ఆర్ ఆల్ హిడెన్ థింగ్స్. ఈ రెండు మీకు హిడెన్ ఉంటాయి. బట్ when you are developing an application, you have to develop the entire 3 parts. One is HTML. HTML అంటే front end, back end and the database. సో ఈ బ్యాక్ ఎండ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం APIs అంటాం, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాము. దాన్ని మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ స్ట్రక్చర్తో డెవలప్ చేస్తాము. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ స్ట్రక్చర్లో మనకి క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, తర్వాత డేటా టైప్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్, ఇవన్నీ అంటే సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఎన్క్యాప్సులేషన్, ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం, ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ యూస్ చేసుకొని మనము ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని రాస్తాము, జావాలో అయినా పైథాన్లో అయినా. సో ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అంటాము, OOPS. ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మీకు ఇది ఈ అట్లీస్ట్ ఈ బేసిక్ ఫ్లో మీకు అర్థమవుతే దెన్ ఐ విల్ టేక్ యూ టు వాట్ ఈస్ ఎ క్లాస్, వాట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, అసలు డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి, మనం ఏ డేటా టైప్స్ యూస్ చేయాలి, అవన్నీ నేను మీకు అంటే నెక్స్ట్ యాక్చువల్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ దిస్ అన్ హయ్యర్ లెవెల్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ అసలు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి, ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అనేది ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్. మీకు ఈ బేసిక్ ఫ్లో అర్థమైందా, లేకుంటే ఇంకా క్లారిటీ లేదా దీంట్లో కూడా? బేసిక్స్ అర్థమైంది సార్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఐ విల్ క్లియర్ యూ. ఓకే సార్. డేటాబేస్ మనం హిస్టరీ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఉంటుందా, లేకపోతే ఏంటండి సుభాకర్? డేటాబేస్ హిస్టరీలో స్టోర్ చేసుకోనికి ఏమని ఉంటారని అడుగుతున్నాను సార్. డేటాబేస్ హిస్టరీ అనేది ఉండదు. మన డేటాబేస్ లోనే మనం డేటా అంతా కూడా స్టోర్ చేస్తాము. అంటే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటాని ఎన్నిసార్లు అయినా మనం డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే హిస్టరీ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ తీసుకోండి. టెక్స్ట్ ఫైల్లో మీరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ చేస్తాను, సేవ్ చేస్తాను ఫైల్ని. మళ్ళీ నేను దీన్ని ఓపెన్ చేసి రాయాలి అంటే ఎయిదర్ ఐ హ్యావ్ టు ఎరేజ్ ఇట్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ టు అపెండ్ ఇట్. అపెండ్ అంటే ఎంటర్ కొట్టి మళ్ళీ టైప్ చేయాలి, అవునా? బట్ డేటాబేస్లో అలా ఉండదు. డేటాబేస్ ఎలా ఉంటుందంటే కాలమ్స్, రికార్డ్స్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది. అందుకని మనం స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అన్నాం. అది ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంది? ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఆ టేబుల్లో మనకి కాలమ్స్, టేబుల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది, ఆర్ స్టూడెంట్ టేబుల్ ఉంది. స్టూడెంట్ టేబుల్లో స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, ఏజ్, కోర్స్ ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్ ఐడి ఏం చేస్తారు మీ కాలేజ్ వాళ్ళు? ఒక నెంబర్ ఇస్తారు 1 అని. స్టూడెంట్ నేమ్ సుభాకర్, స్టూడెంట్ ఏజ్ 20 years, కోర్స్ బీటెక్ మెకానికల్. అట్లా అంటే ఈ డేటా అంతా కూడా ఒక స్ట్రక్చర్డ్ గా డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తాం మనం. డేటాబేస్ అంటే MySQL కానీ, PostgreSQL కానీ, దాంట్లో మనం స్టోర్ చేస్తాం. అదే మీరు అంటే డ్యూరేషన్ అని ఉంటుంది. డ్యూరేషన్ అంటే మీరు ఇప్పుడు ఏ సెమిస్టర్ చదువుతున్నారు? సెకండ్ సెమిస్టర్. బట్ మీరు థర్డ్ సెమిస్టర్ అయిన తర్వాత మీరు డేటాబేస్ ని అప్డేట్ చేయాలి కదా, థర్డ్ సెమిస్టర్ అని చేయాలా? లేకుంటే ఎప్పుడు సెకండ్ సెమిస్టర్ లోనే ఉండరు కదా స్టూడెంట్స్. అవును సార్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? మీరు డేటాబేస్ ని అప్డేట్ చేస్తారు. అప్డేట్ చేస్తే ఎట్లా అవుతుందంటే ఎయిదర్ యూ కెన్ గో విత్ ఎ న్యూ రికార్డ్, అంటే స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 సుభాకర్, బీటెక్ మెకానికల్ అని చెప్పి థర్డ్ సెమిస్టర్ డ్యూరేషన్ ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ వరకు థర్డ్ సెమిస్టర్, సెకండ్ సెమిస్టర్ ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ వరకు, ఆర్ ఈ మంత్ నుంచి ఈ మంత్ వరకు, అంటే ఒక డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. అదంతా కూడా మనం స్ట్రక్చర్డ్ దాంట్లో టేబుల్స్ అండ్ కాలమ్స్ లో మనం డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో యువర్ డేటా ఈజ్ నాట్ లాస్ట్. డేటా కూడా ఎప్పుడు మనకి ఎక్కడికి పోదు. దీస్ ఆర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ డేటా. కాకపోతే మనం ఏం చేస్తాము, ఎవ్రీ టేబుల్లో మనం రికార్డ్స్ లాగా ఇన్సర్ట్ చేస్తాము, ఒక రికార్డ్ లాగా. ప్రతి insertion is a record in a database. So whichever the data you want, you can bring based on writing a query. Query and in the structured query languages, so select star from table where name equal to Subhakar, duration equal to some so and so date, like 2022 to 2023 atla. ఆ స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ క్వెరీస్ ద్వారా మనము డేటాని రిట్రైవ్ చేసుకుంటాం. బట్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ విత్ ద బ్యాక్ ఎండ్. అంటే మనం దాన్ని ఏం చేస్తాము, డేటాబేస్ లో రాస్తాము, MySQL లో కానీ, Postgres లో కానీ, MongoDB లో కానీ. సో బట్ ఇది కమ్యూనికేషన్ అంతా ఎలా అవుతుంది? బేసిక్ గా యూజింగ్ APIs అంటాము, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాము.
and REST services. So అదంతా అడ్వాన్స్డ్ జావాలో కిందకి వస్తుంది. దట్ వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ గోయింగ్ ఫర్దర్. యూ నీ నాట్ వరీ. బట్ బేసిక్ థింగ్స్ మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే, టు స్టార్ట్ విత్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్, యాక్చువల్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్లో ఏముంటాయి, అసలు ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ఏ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి, బ్యాక్ ఎండ్లో ఏ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి, డేటాబేస్ అంటే ఏంటి. ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో బ్యాక్ ఎండ్లో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి అంటే, దాంట్లో క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్, ఎన్క్యాప్సులేషన్, ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం, ఇవన్నీ ఒక ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని మనము కావాల్సిన లాజిక్ రాసుకుంటాము. అంటే ఒక క్లాస్ డిఫైన్ చేసుకుంటాము, ఒక ఆబ్జెక్ట్ని డిఫైన్ చేస్తాము. అది ఎలా చేస్తాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ యు ఏబుల్ టు ఫాలో సాయి అండ్ సుభాకర్, ఆర్ ఇంకా ఏమన్నా ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా లో లెవెల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? ఇంకా కొంచెం డెప్త్ వెళ్ళండి సార్. ఇంకో అంటే డెప్త్ అంటే అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు నేను చెప్పేది? అర్థమవుతుంది సార్. ఈ మ్యాటర్ కాకుండా కొంచెం డెప్త్ వెళ్తే అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఫైన్. సో ఇప్పుడు మీ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అర్థమైంది అంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే అర్థమైందా మీకు? ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది అర్థమైందా? ఓకే. బ్యాక్ ఎండ్ అర్థమైందా? అంటే బ్యాక్ ఎండ్ అంటే జావా, పైథాన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? టు రైట్ బిజినెస్ లాజిక్ వి యూజ్ బ్యాక్ ఎండ్. సార్ బ్యాక్ ఎండ్ మనం జావా కాకుండా పైథాన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కదా సార్? అవును, పైథాన్ అయితే చెప్తున్నాను. జావా యూజ్ చేయొచ్చు, పైథాన్ యూజ్ చేయొచ్చు. మీకు పైథాన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా మోర్? అంటే జావా కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది సార్. పైథాన్ అయితే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. పైథాన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, సరే. పైథాన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే, పైథాన్ కూడా పైథాన్ ఈజ్ ఆల్సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చరే పైథాన్ కూడా. సో పైథాన్ ఎలా చేస్తాం మనము? పైథాన్లో మనకి క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్, అబ్స్ట్రాక్షన్ అవి ఉంటాయి. సో ఒక క్లాస్ ఎలా రాస్తాము? ఇప్పుడు నీ క్లాస్ అనేది ఒక బ్లూ ప్రింట్. మనం ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఎలా రాస్తాం అంటే, నేను పైథాన్లో మీకు చూపిస్తాను. బట్ బేసిక్ థింగ్స్ ఎలా అంటే, ఇప్పుడు హెల్లో వరల్డ్ అనేది ఒక క్లాస్, అవునా? మనం పైథాన్లో అయినా ఇదే స్ట్రక్చర్లో రాస్తాము. పబ్లిక్ క్లాస్, క్లాస్ నేమ్ రాస్తాము. సింటాక్స్ బేసిక్గా. ఈ క్లాస్లో ఇప్పుడు దీంట్లో మనకు కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. వెబ్ నేమ్, వెబ్ ఏజ్, అంటే ఇప్పుడు కార్ నేము, కార్ మోడల్ ఉంటుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా మారుతి ఈజ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్, టొయోటా ఈజ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్, ఎంజీ ఈజ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. సో యూజింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ వీ డెవలప్ ది ఆబ్జెక్ట్ క్లాసెస్. ఎట్లా క్లాసెస్ ని డెవలప్ చేస్తాము? ఈ అట్రిబ్యూట్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఈవెన్ ఇన్ పైథాన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో ఇన్ దట్ పైథాన్, ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ హియర్. ఇప్పుడు పైథాన్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం మనం? పైథాన్లో కూడా మనము సేమ్ క్లాస్ ఒకటి రాసి దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. మనం ఆ క్లాస్ని ఆబ్జెక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మనం దాంట్లో ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ ని వాటిని యూజ్ చేసుకుంటాం. బట్ ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరగాలి? ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్ లో జరగాలి. ఇస్ దట్ క్లియర్? కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? యా సార్. ఏం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అంటే? మీరు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు? అదొకటి. మీరు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారో చెప్తే దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎక్కడ లేదు సార్ కన్ఫ్యూజన్. చెప్పాలి సాయి. ఎక్కడ లేదు సార్ కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే అర్థమైందా? నేను పైథాన్ గురించి మనం నెక్స్ట్ అంటే ద కోర్స్ లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను మీకు. బట్ అసలు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే మీకు ఏంటో అర్థమైతే దెన్ మీకు పైథాన్ అంటే ఏంటి అదంతా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ అసలు ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే, మీకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. అది తెలియకుండా నేను డైరెక్ట్ గా పైథాన్ లోకి మొత్తం నేను ప్రోగ్రామింగ్ చూపించాను అనుకోండి, మీరు అసలు మీకు ఏం అర్థం కాదు. కంప్లీట్ గా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అర్థమైంది సార్. అర్థమైంది కదా? సో దీంట్లో మనకి సర్వర్ సైడ్ బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకి పైథాన్ ఉంటుంది. సో forget about all other technologies. We talk only about front end, Python and database. So front end లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే, డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ అవర్ ట్రైనింగ్, HTML, CSS, JavaScript and TypeScript యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ we use Python, and in the
database side we use PostgreSQL. ఈ PostgreSQL ఎందుకంటే ఇట్స్ అ ఫ్రీవేర్, యూ నీడ్ నాట్ పే ఎనీథింగ్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ from the internet and you can use it for local ప్రాక్టీస్ కానీ డెవలప్మెంట్ కానీ లోకల్గా మనం ఈ PostgreSQL మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈజీ ఉంటుంది అనమాట. PostgreSQL మనకు ఒక UI ఉంటుంది. ఆ UI ద్వారా మనము టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయటము, కాలమ్స్ క్రియేట్ చేయటము, డేటాను ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. అది నేను మీకు డ్యూరింగ్ ద కోర్స్లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అది చూపిస్తాను. కంప్లీట్లీ వి విల్ గో అలాంగ్ విత్ ద కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ పైథాన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ ద డేటాబేస్. సో కమింగ్ టు ప్రోగ్రామింగ్, ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటే ఒక క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. ఇప్పుడు క్లాస్ అనేది మీకు అర్థమైంది, లైక్ ఇట్స్ అ బ్లూ ప్రింట్, ఇట్స్ అ ప్లాన్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఈ క్లాస్ కి ఇన్స్టెన్స్ ని ఆబ్జెక్ట్ అంటాం మనం. అది క్లియరా? ఆబ్జెక్ట్ అంటే క్లియరా మీకు? ఓకే, ఐ విల్ గివ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ ఈ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అర్థం కాకపోతే టు సుభాకర్ అండ్ సాయి, మీకు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం కావటం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అందుకనే నేను రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాను క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అని. మీరు ఈ ఎంటైర్ వరల్డ్ లో ఏదైనా తీసుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. హ్యూమన్ అంటాము, హ్యూమన్ అంటే ఏంటి? హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే ఏంటి? ఈజ్ ఇట్ ఎ క్లాస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్? సాయి? ఇట్స్ ఎ క్లాస్ సార్. గుడ్. సుభాకర్? ఓకే, ఎందుకు క్లాస్? వై డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లాస్? సాయి ఒక ట్రై చేస్తావా? అంటే అది క్లాస్ ఎందుకు అయింది? హ్యూమన్ అనేది క్లాస్ ఎందుకు అయింది? సార్ ఎందుకంటే బీయింగ్ ఏ హ్యూమన్ మనం అటు ఇటు కదులుతాం కదా సార్, అందుకని ఆబ్జెక్ట్ కాదు. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక దగ్గరనే కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కదా సార్. కాదు కాదు, క్లాస్ హ్యూమన్ అనేది క్లాస్ ఎందుకు అయింది అంటే, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ గుడ్ ట్రై, కానీ హ్యూమన్ అనేది క్లాస్ ఎందుకు అయిందంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది ఒక స్పెసిఫికేషన్. అవునా? అంటే స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఏంది? ఒక మనిషి, హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే మనిషే కదా. మనిషికి, ఒక మనిషిని చూడంగానే మనిషి అని ఎలా చెప్తాము? 2 హ్యాండ్స్ ఉండాలి, 2 లెగ్స్ ఉండాలి, 2 ఐస్, 2 ఇయర్స్, అంటే ఒక షేప్ ఉంటుంది కదా, ఒక స్పెసిఫికేషన్, ఒక షేప్ ఉంటుంది కదా హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే. అవునా? డూ యు అగ్రీ? yes సార్. అందుకని హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ అయింది. బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ can you tell me? Okay, give me 1 second. సో హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది క్లాస్. హ్యూమన్ అనేది క్లాస్. దీనికి మనకు స్పెసిఫికేషన్స్ ఏముంటాయి ఒక హ్యూమన్ అన్న తర్వాత? ఐస్, నోస్, ఇయర్. ఎస్, 2 లెగ్స్ ఉంటాయి, 2 హ్యాండ్స్ ఉంటాయి, ఓకే, 1 నోస్, 1 మౌత్, ఓకే, ఎక్సెట్రా. ఓకే, బట్ ఈ హ్యూమన్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? అంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి జనరల్ గా? ఇప్పుడు అంటే జస్ట్ గెస్, ఇప్పుడు మనందరం ఆబ్జెక్ట్సా క్లాసా? క్లాస్ సార్. మనం ఆబ్జెక్ట్. ఎస్. ఎందుకని? ఎందుకంటే ఈ స్పెసిఫికేషన్ యూజ్ చేసుకొని, ఓకే, ఇప్పుడు రాహుల్ ఆర్ సాయి ఆర్ సుభాకర్, ఎవరైనా కావచ్చు, హరి కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, మనందరికి ఇవే స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయా? ఇవే ఉంటాయి సార్, ఆల్మోస్ట్ అందరికి ఇవే ఉంటాయి కదా. బట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం ఎలా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం? మనం నువ్వు ఒక ఆబ్జెక్ట్, నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ అని. ఎందుకంటే మనకు ఒక ఫిజికల్ ఐడెంటిటీ ఉంది కాబట్టి మనం ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నాం. ఫిజికల్ ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి? మనం పుట్టిన తర్వాత మనకు ఒక పేరు పెట్టారు. అవును సార్. అవునా? అవును. సాయి అనేది
అఫ్ కోర్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఉంటాయి. రాహుల్ అనే పేరు మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఉంటుంది, కానీ మనకు ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది. మనం చూడంగానే రాహుల్ అని, నేను చూడంగానే సాయి అని తెలుస్తుంది. మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్లో కూడా తెలుస్తుంది. అంటే నీకు ఒక స్పెసిఫిక్ ఐడెంటిటీ అనేది ఉంది. అవును సార్. అంటే ఫేస్ స్ట్రక్చర్ అవ్వచ్చు, లేదా బిహేవియర్ అంటే నీ మాట తీరవ్వచ్చు, నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ అవ్వచ్చు, నీ నీ ఫేస్ని బట్టే కదా ఎవరైనా గుర్తుపట్టేది. ఆర్ అవును సమ్ సార్. టైమ్ ఓవర్ ద ఫోన్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం చూడకపోయినా కానీ గుర్తుపడతారు. ఫేస్‌ని బట్టి ఇతను మంచివాడా, చెడ్డవాడా అని తెలిసిపోతది సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. సో ఈ వాయిస్ అనేది, ఇవన్నీ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బిహేవియర్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఫిజికల్ ఐడెంటిటీకి క్లాస్ కి ఉండేది దాన్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ అంటాము. అంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ అంటే ఈ ఫిజికల్ ఐడెంటిటీగా క్లాస్ ని మనం చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాన్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ అంటాము. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మళ్ళీ కార్ దాంట్లోకి వెళ్ళండి, లేదా ఫోన్కి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు వేరే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ అంటాము. సెల్ ఫోన్ అండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ క్లాస్. ఎందుకంటే దానికి మళ్ళీ ఒక స్పెసిఫికేషన్ ఉంటుంది, స్మార్ట్ ఫోన్ అనేసి. అవునా? దాంట్లో మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది? నోకియా, ఇప్పుడు రియల్మీ, రెడ్మీ, ఈ మోడల్స్ ని మనం ఏమంటాము? ఫిజికల్ ఐడెంటిటీస్. అవన్నీ వాటిని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు మీరు, ఫిజికల్ ఐడెంటిటీ. మనం ఒక్కొక్క బ్యాటరీ ఉంటాయి కదా సార్, ఏఎంపిహెచ్ ప్రకారం మనము ఒక్కొక్క ఫోన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఎస్, అందుకనే ఆ ఫిజికల్ ఐడెంటిటీని మనము ఆబ్జెక్ట్ అంటాము. ఇన్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. సాయి, మీరు ఏ ఎగ్జాంపుల్ అన్నా తీసుకోండి. ఇప్పుడు చైర్ అంటాము. చైర్ ఈజ్ ఎ క్లాస్. ఎందుకంటే చైర్ కి ఎలా ఉంటుంది? ఒక సీటింగ్ ప్యాడ్ ఉండాలి, 4 లెగ్స్ ఉండాలి, ఒకటి ఆనుకోవటానికి రెస్ట్ ఉండాలి, ఒకటి సపోర్ట్. ప్యాడ్. కానీ దానికి ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది? చైర్ ఈజ్ ఎ క్లాస్. చైర్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు నీల్ కమల్ అనేది ఒక కంపెనీ ఉంది, మీకు ఫిజికల్ గా ఒక చైర్ తయారు చేసి ఇస్తాడు. గోద్రేజ్ అనే కంపెనీ ఉంది, అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఒక చైర్ తయారు చేసి ఇస్తాడు. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ ఫిజికల్ ఎంటిటీస్ కాబట్టి వాటిని మనం ఆబ్జెక్ట్ అంటాము. చైర్ అనే ఆబ్జెక్ట్, టేబుల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు నీకు స్పెసిఫికేషన్ ఇస్తే మీరు అది యూజ్ చేసుకోలేరు కదా. స్పెసిఫికేషన్ ఎందుకు? అది ఓన్లీ అంత పేపర్ ఉంటుంది, ఒక బ్లూ ప్రింట్. మీకు ఒక ఇంజనీర్ మీకు ఇంటి ప్లాన్ ఒక పేపర్ మీద గీసిస్తాడు. అదేంటంటే ఒక బ్లూ ప్రింట్ ప్లాన్, అది క్లాస్. కానీ అది మీకు ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? మీకు ఒక ల్యాండ్ ఉండాలి, సమ్ 100 యార్డ్స్ 200 యార్డ్స్ ల్యాండ్ ఉండాలి. దాంట్లో మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి హౌస్. ఆ హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తేనే కదా మీరు యూజ్ చేసుకోగలిగేది. అవునా సాయి? సుభాకర్, ఆర్ యు దేర్ ఆర్? హరి ఉన్నారా? హరి, అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదు. ఆర్ యు దేర్ గైస్? Yeah. Sorry. అది ఎవరు మాట్లాడకపోతే అసలు అంటే ఉన్నారా లేరా అనేసి. Yeah, we are there. ఓకే, సాయి ఇస్ దేర్? Sai, యా hello. సార్. దేర్ సార్. ఓకే, అంటే అర్థమైందా మీకు నేను చెప్పింది? ఐ విల్ షేర్ మై స్క్రీన్ అగైన్. బట్ అర్థమైందా మీకు? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్. ఇప్పుడు నాకు మీరు ఒక క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వగలుగుతారా? రిఫ్రిజిరేటర్. సారీ, రిఫ్రిజిరేటర్. అర్థం కావట్లేదు సాయి. రిఫ్రిజిరేటర్ సార్. రిఫ్రిజిరేటర్, ఓకే ఫైన్. రిఫ్రిజిరేటర్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ కదా? కంట్రీ, స్టేట్. సారీ, కంట్రీ అండ్ స్టేట్. యా, కంట్రీ ఈజ్ ఏ కరెక్ట్. కంట్రీ ఈజ్ ఏ క్లాస్, స్టేట్ ఈజ్ ఏ క్లాస్. బట్ వాటికి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు రిఫ్రిజిరేటర్ అన్నారు, దానికి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వగలుగుతారా? రిఫ్రిజిరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఎల్జీ, శాంసంగ్.
మీకు ఆబ్జెక్ట్ అంటే కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా మీకు? హలో, సార్. కంట్రీస్ లో ఇండియా అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ సంథింగ్ లైక్ దట్. కరెక్ట్. రిఫ్రిజిరేటర్ కి నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? రిఫ్రిజిరేటర్ అన్నారు కదా, ఆర్ టేక్ టెలివిజన్. టెలివిజన్ అనేది క్లాసా ఆబ్జెక్టా? క్లాస్ సార్. ఓకే, నాకు ఒకసారి అది ఎందుకు క్లాస్ అయిందో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? అంటే ఏంటి, వై టెలివిజన్ ఈజ్ అ క్లాస్ అండ్ వాట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ టెలివిజన్? సార్ టెలివిజన్ లో సామ్సంగ్, తర్వాత ఎల్జీ కంపెనీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సార్, వాటిని ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. కరెక్ట్. ఒక క్లాస్ కుంటే స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు టెలివిజన్ అన్నాం కదా, దానికి స్పెసిఫికేషన్స్ ఏముంటాయి సార్? ఇంటర్నెట్, డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఫస్ట్ టెలివిజన్ కావాల్సింది మనకి డిస్ప్లే, అవునా? తర్వాత మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ, కరెక్ట్. తర్వాత పవర్ కేబుల్, రిమోట్ ఉంటుంది. అంటే ఇవన్నీ ఒక టెలివిజన్ కి కావాల్సిన స్పెసిఫికేషన్. ఇవి యూజ్ చేసుకొని మనకి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఎల్జీ, శాంసంగ్ ఈ కంపెనీస్ ని మనకు ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ డెలివర్ చేస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ లో ఒకటి అమెజాన్ లో కానీ ఏదైనా ఆర్డర్ చేస్తే టెలివిజన్ ఆర్ ఎక్కడైనా షాప్కి వెళ్ళి కొంటే మీకు ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తాడు, కానీ ఈ బ్లూ ప్రింట్ ఇవ్వడు. అంటే డమ్మీ పీస్ ఇవ్వడు కదా, వర్కింగ్ పీసే ఇస్తాడు కదా. సో ఆ ఫిజికల్ ఐడెంటిటీ, ఆ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ది యాక్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దట్ క్లాస్, ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అంటాం మనం. ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. ఇప్పుడు ఈ ఎల్జీ టెలివిజన్ సిరీస్ 4, సిరీస్ 5, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ క్లాస్ టెలివిజన్. అవునా? డూ యూ అగ్రీ? అర్థమైందా సాయి, సుభాకర్? ఎస్ సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు మనకు అవసరం ఒక్కసారి చెప్తారా నాకు? జస్ట్ రివైజ్ ట్రై చేయండి ఒకసారి, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కెనాట్ టెల్ ఏం పర్లేదు, బట్ ఎందుకు మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు అవసరం ఒక్కసారి మీ ఓన్ గా చెప్తారా? ఫ్రంట్ ఎండ్ మీకు అర్థమైంది, ఓకే. HTML ఎందుకంటే వ్యూ పర్పస్, UI పర్పస్ కి. ఈ బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు సార్? బ్యాక్ ఎండ్ లో పైథాన్, MySQL ఏంటిదంటే ఏమన్నా ఎర్రర్స్ ఏమన్నా ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ లా రెక్టిఫికేషన్ కోసం వాడతాం సార్. బ్యాక్ ఎండ్ పర్పస్ అనేది. బ్యాక్ ఎండ్ పర్పస్ ఎర్రర్స్ ఎప్పుడంటే మనం డెవలప్ చేసిన తర్వాత వాడతాము రెక్టిఫికేషన్ కి. బట్ మనం ముందు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి కదా. మనకు కావాల్సిన డేటా అంతా డేటాబేస్ నుంచి తెచ్చుకొని ఫ్రంట్ కి పంపుతాం. కరెక్ట్. మనకు కావాల్సిన డేటా అంతా డేటాబేస్ లో పుష్ చేయడానికి మనకు ఒక ఇంటర్ఫేస్ కావాలి, అంటే ఒక మెకానిజం కావాలి. ఆ మెకానిజం ని మనం ఈ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ద్వారా, ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా మనం ఈ కమ్యూనికేషన్ చేస్తాము. అంటే ఒక డేటాని తీసుకెళ్ళి మనము డేటాబేస్ లో పెడతాము. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజే పైథాన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ ఇంట్లో వర్క్ చేయాలి, మీ మదర్ ఫాదర్ ఏమంటారు, బయటకు వెళ్ళి కిరాణా తీసుకురమ్మంటారు. మీరు ఏం చేస్తారు? వాట్ ఈస్ యువర్ స్టెప్స్? మీరు బయటకు వెళ్ళి, ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మీ మదర్ ఫాదర్ గ్రాసరీస్ తీసుకురమ్మంటారు, మీరు ఏం చేస్తారు? సాయి, సుభాకర్, ఎనీవన్ ఒకసారి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో చెప్పండి. మీరేం చేస్తారు? సార్ ఫస్ట్ మనము షాప్ కి వెళ్ళి తర్వాత ప్రైజెస్ ఉంటాయి కదా సార్, ఒక్కొక్క ఏమంటారు, ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్, ఒక్కొక్క వస్తువుకి ఇంత ప్రైజ్ ఉంటాయి కదా సార్. కరెక్ట్, అవును. ఫస్ట్ వాటిని కనుక్కుంటాం. వాటిలో మనకు ఏది తక్కువ ప్రైస్ లో ఉన్న క్వాంటిటీ ఏదైతే ఉంటుందో మనం ఆప్ చేసుకొని తెచ్చుకుంటాం. కరెక్ట్, పర్ఫెక్ట్. సో ఇదంతా ఏంటి? ఇది మీరు ఒక అంటే ఆలోచించి చేస్తున్నారు, యు ఆర్ థింకింగ్, అవునా? ఏది లో ప్రైజ్, ఏది హై ప్రైజ్, ఏది మనం తీసుకెళ్ళాలి, ఏది కొనాలి అనేది మీరు ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారు. ఇట్స్ అ డెసిషన్ మేకింగ్, అవునా సాయి? అవును సార్. ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ఆలోచించడం, ఇదంతా కూడా మనము యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ మన మైండ్ తోని ఆలోచిస్తున్నాము, డెసిషన్ తీసుకుంటున్నాం. బట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఈయనంతటి కూడా మనం బిజినెస్ లాజిక్ అంటాము. ఈ బిజినెస్ లాజిక్ ని మనము ఒక కోడ్ లాగా రాస్తాము యూజింగ్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ డెసిషన్ మేకింగ్,
ఈ లాజిక్ బిజినెస్ లాజిక్ రాయటానికి మనకు పైథాన్ అవసరం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు రైట్ ద బిజినెస్ లాజిక్. ఈ డేటాబేస్ అనేది ఏంటి? మీరు తీసుకొచ్చిన ఐటమ్స్ ని మీరు స్టోర్ చేస్తారు. మీరు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఐటమ్స్ అన్ని ఎక్కడ పెడతారు? మీకు ఒక ర్యాకో లేకుంటే కిచెన్ లో ఎక్కడన్నా షెల్ఫ్ లో ఉంటే షెల్ఫ్ లో పెడతారు, అవునా? సో దట్ షెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్ డేటాబేస్. కిచెన్ ఆర్ దట్ షెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డేటాబేస్. డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? మీరు తీసుకొచ్చిన ఐటమ్స్ ని, మెటీరియల్స్ అంతా కూడా తీసుకెళ్ళి మీరు ఒక షెల్ఫ్ లో స్టోర్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు? బికాస్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ విల్ పిక్ ఫ్రమ్ దేర్. మీకు కావాల్సినప్పుడు మీ కావాల్సిన ఐటమ్ ని ఆ ర్యాక్ లోంచో లేకుంటే ఆ షెల్ఫ్ లోంచో మీ కిచెన్ లోంచి పిక్ చేసుకుంటారు. సో దట్ కిచెన్ ఈజ్ ఎ డేటాబేస్. మీరు ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేస్తున్నారు కదా, మీరు బయటికి వెళ్ళి ఏ ప్రైస్ తక్కువ ఉంది, ఏ ఐటమ్స్ కొనాలి అని, అదంతా కూడా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో మనం ఏమంటామంటే బిజినెస్ లాజిక్ అంటాము. సో ఈ తెచ్చే ప్రాసెస్ అంతా కూడా, ఇప్పుడు మీరు బైక్ మీద వెళ్తారు ఆర్ కార్లో వెళ్తారు సూపర్ మార్కెట్ కి, ఇదంతా చేస్తారు, మళ్ళీ మీరు ఆ ఐటమ్స్ అన్ని తీసుకొస్తారు. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాము. అంటే కమ్యూనికేషన్ అన్నమాట. ఇంట్లోంచి మీరు బయటకు వెళ్ళి సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి తీసుకొచ్చేదంతా కూడా ఒక కమ్యూనికేషన్, ఒక ట్రాన్సాక్షన్. మీకు ఎక్కడైతే ఐటమ్స్ కనిపిస్తున్నాయో సూపర్ మార్కెట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అక్కడ మీకు ఐటమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అర్థమైందా? లేకుంటే ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? నో సార్. చెప్పండి మీరు. అంటే ఇఫ్ యూఆర్ బీ ఓపెన్, మీకు అర్థం కాకపోతే అర్థం కాలేదని చెప్పండి. విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. బట్ మీకు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీకు అసలు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి అనేది అర్థం కావాలి బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు యాక్చువల్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్. అంటే పైథాన్ లో యాక్చువల్గా ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమవుతేనే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ ఈజీగా చేయగలుగుతారు. మీరు ఏదో బట్టినట్టుగా ఇంజనీరింగ్ క్లాస్ లో చేసినట్టుగా చేస్తే యూజ్ ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద ప్రోగ్రామింగ్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మీకు ప్రోగ్రామింగ్ అది అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. క్లాస్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, అట్లీస్ట్ బేసిక్ థింగ్స్. అసలు ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ లో యూఐ అంటే ఏంటి, బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటి, డేటాబేస్ అంటే ఏంటి. ఫస్ట్ మీకు ఈ 5 కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైతే దెన్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫర్దర్. ఎలా చేయాలి, మనం దానికి కావాల్సిన లాంగ్వేజెస్ ఏంటి, పైథాన్ లో లాంగ్వేజ్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి, హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ లో రాయాలంటే ఏం చేయాలి, అదంతా మనం యాక్చువల్ ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. అది వాట్ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ అండ్ హౌ డు వి రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్, అదంతా కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చూద్దాము. బట్ మీకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం కావాలి. అంటే ఒక ఇల్లు కట్టాలి అంటే ఫౌండేషన్ తీస్తామా పిల్లర్స్ వేయటానికి, అది ఆ ఫౌండేషన్ మీకు ప్రాపర్ గా అర్థం కాకపోతే ప్రోగ్రామింగ్ కూడా అర్థం కాదు మీకు. మీకు ఇది అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ఫ్రంట్ ఎండ్, వాట్ ఈస్ బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ డేటాబేస్ అనేది అర్థమైందా? ఇంకేమన్నా ఆ మూడు కాన్సెప్ట్స్ లో ఇంకేమన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా మీకు? అర్థమైంది సార్. ఓకే సుభాకర్, వాట్ అబౌట్ యూ? హరీష్, సుభాకర్ ఉన్నాడా? అర్థమైందా మీకు సుధాకర్? అర్థమైంది. ఓకే. క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే కూడా అర్థమైందా? అర్థమైంది. అర్థమైంది సార్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం అవుతే దెన్ వి విల్ సీ హౌ ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి పైథాన్ కి ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తాము, పైథాన్ నుంచి అంటే బిజినెస్ లాజిక్ రాసింది డేటాబేస్ లోకి ఎలా స్టోర్ చేస్తాం అనేది మనం అది యాక్చువల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ లో చూడాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి: ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం, అబ్స్ట్రాక్షన్, ఎన్క్యాప్సులేషన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా మీరు నేర్చుకోగలిగితే దెన్ మీకు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది. మీకు వేరే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లో అయినా ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఊప్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్. ఊప్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్ట్రక్చర్. అందులో ఈ పాయింట్స్ ఉంటాయి, అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ అర్థమవుతేనే మీరు ప్రోగ్రామింగ్, ఒక క్లాస్ ఎలా రాయాలి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు చెప్పినంత వరకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అయితే అర్థమయ్యాయా? అర్థమైంది సార్. ఓకే. ఓకే. సో ఇంకొకటి ట్రై చేద్దామా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ లో ఇవాళ. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి?
ఎనీ ఐడియా మీకు జనరల్ గా ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని ఉంటుంది కదా, సార్ ఇన్హెరిటెన్స్. మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ లా ఏఐ కూడా యూజ్ చేస్తాం సార్. సారీ, మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ లా ఏఐ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సార్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది అదొక టెక్నాలజీ అనేది కాదు, అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అనేది కాదు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. అవును సార్. దాన్ని ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో మనము పైథాన్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి, జాంగో, ఫ్లాస్క్, పిరమిడ్, ఇట్లా ఇవి కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి. వీటిని యూజ్ చేసుకుంటూ అల్గోరిథమ్స్ యూజ్ చేస్తూ మనం ఒక ఏఐని, అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ ని డెవలప్ చేస్తాం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని డెవలప్ చేస్తాము. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆర్ ఎ బ్యాక్ ఎండ్. అర్థమైందా మీకు? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే అది ఒక ఫ్రంట్ ఎండో బ్యాక్ ఎండో కాదు, అదొక కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మీరు అలెక్సా యూజ్ చేస్తారా ఎవరైనా? మీరు సాయి, మీరు కానీ సుభాకర్, మీరు కానీ అలెక్సా యూజ్ చేస్తారా ఇంట్లో? యూజ్ చేస్తారు. అంటే అట్లీస్ట్ యూజ్ చేయకపోయినా తెలుసు కదా వాట్ ఈస్ అలెక్సా అంటే తెలుసా మీకు? అంటే మనం మనకి వాయిస్ రికగ్నైజేషన్ తోని మనం దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తే వర్క్ అవుతుంది. అంటే స్విచ్ ఆన్ ద టీవీ అంటాము. అలెక్సా ఏం చేస్తుందంటే టీవీని ఆన్ చేస్తుంది మన ఇంట్లో. బట్ అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? వాయిస్ రికగ్నైజేషన్ తో వర్క్ అవుతుంది. అవునా? ఐడియా ఉందా మీకు అలెక్సా? అంటే ఒక ఐడియా లేకపోతే ఐడియా లేదని చెప్పండి. దేర్ ఇస్ నథింగ్. ఐడియా ఉంది సార్. ఉంది కదా. సో అలెక్సా అనేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాన్సెప్ట్ తో డెవలప్ అయింది. ఎందుకని? అదొక వాయిస్ రికగ్నైజేషన్ తోని టీవీని స్విచ్ ఆన్ చేయమంటే చేస్తుంది, తర్వాత ఫోన్ ని ఎవరికైనా కాల్ చేయమంటే చేస్తుంది. ఈవెన్ మీ మొబైల్లో కూడా మీరు వాయిస్ రికగ్నైజేషన్ తోని ఎవరికైనా కాల్ చేయొచ్చు. అంటే వాయిస్ రికగ్నైజేషన్ తోని మీరు కొన్ని పనులు చేస్తున్నారు. వాటన్నిటి కూడా బిహైండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. బట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి పైథాన్, దాంట్లో ఉన్న ఫ్రేమ్వర్క్స్ జాంగో, పిరమిడ్, ఫ్లాస్క్, ఈ టెక్నాలజీస్ ని యూజ్ చేసి మనము ఈ కాన్సెప్ట్ ని డెవలప్ చేస్తాం. మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే అదే అనమాట. యాక్చువల్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటారు. ఇప్పుడు అంత ట్రెండింగ్ వర్డ్ ఏఐ, ఎంఎల్ అని. ఆ మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి? మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తోని మెషిన్ కి ఏదైతే అర్థం అవ్వాలో అలా చేస్తున్నారు, దాన్నే మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటారు. మెషిన్ కి నేర్పిస్తున్నారు మీరు. అంటే ఇప్పుడు అలెక్సాకి చెప్తున్నారు స్విచ్ ఆన్ ద టీవీ అని. దానికి ఎలా అర్థమవుతుంది? మీరు ఇంగ్లీష్లో నార్మల్గా స్విచ్ ఆన్ టీవీ అంటే ఎలా అర్థమవుతుంది? బికాస్ మీరు దాని ప్రోగ్రామింగ్ లో మీరు దాన్ని చెప్తున్నారు. స్విచ్ ఆన్ టీవీ అనగానే ఆ పలానా డివైస్ ని ఆన్ చేయమని దాన్ని ట్రైన్ చేస్తున్నారు మీరు, యూజింగ్ సమ్ అల్గోరిథమ్స్ అండ్ సమ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ లాంగ్వేజెస్. దానికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తే అది కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. మీకు డైరెక్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో మీరు దాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ చెయ్యరు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఆర్ ఇంకా ఏమన్నా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా అసలు? ఏం లేదు సార్. సాయి చెప్పండి, మీరు బీ ఓపెన్. ఏం లేదు సార్. కానీ సార్ ఆర్టిఫిషియల్ అంటే మిషన్ లెర్నింగ్ చెప్పింది, కానీ మిషన్ లెర్నింగ్ విత్ పైథాన్ అంటే ఏంటి సార్? ఇప్పుడు మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది ఇప్పుడు మీరు మొబైల్లో కాల్ Rahul, let me close this session. Yeah. Stop recording. Okay. You want to stop the recording? Yeah.